दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच दुनिया के प्रोमिनेंट शहर सैन फ्रांसिस्को के सिविक सेंटर विच सजे इस दीवान विच जुड़ बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा सत संगत जीओ। कदे 75 वरे पहला इस शहर दे विच 50 मुल्कां दे नुमाइंदियां ने इकट्ठे हो के 10 दसंबर 1948 ਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। कि जे किसी मनुख नूं बगावत दे अखीरले रस्ते ते जाण तो रोकणे तां हर हालत विच उस दे इंसानी हकूकां दी हिफाजत होनी चाहिदी है। ज़ाहिर है कि जदों अज असी 39 वरे बाद घल्लूकारा जून 84 के शहीदों को याद कर रहे हैं, 1606 विच पंचम पातशाह शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह की शहादत को याद कर रहे हैं, जिथे असी सिख नस्ल कुशियां का दौर जिहड़ा टोटल वॉर जून के पहले हफ्ते भारती स्टेट ने सिखां दे उत्ते थोपी, उस दे अड अड आसपैक्ट्स दे उत्ते गल कीती है। ज़ाहिर है सल्यूशन वाल भी सब ने इशारा कीते। गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया, दीना कांगड़ तो 130 के करीब उस दे शेयर ने, एक शेयर जिहड़ा UN चार्टर का प्रीएंबल है, जे तुसी बहुत ध्यान नाल देखो तो उस शेयर का अंग्रेजी अनुवाद है, और वो शेयर है चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाण तां फिर शमशीर नूं हत्थ विच लैणा ये रब दे बंदियां दा फर्ज हुंदा है। गुरु अर्जन साहब की शहादत इंसानी इतिहास की यूनीक शहादत है, लेकिन इसका जवाब दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा तख्त अकाल, जिस दे तख्त तो पहला हुक्मनामा 6वें पातशाह का वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र, मीरी पीरी का वो सिद्धांत जिहड़ा राजयोग के रूप च गुरु नानक साहब ने एस्टैबलिश किया सी, वो मीरी पीरी के रूप दे विच पूरा एम्बॉडीमेंट बन के वो अकाल तख्त, ते जदों उस अकाल तख्त की सिरजना हुंदी है, मीरी पीरी दियां 2 तलवारां सजा के गुरु हरगोबिंद पातशाह बैठे ने, ते साडी कौम दे पहले ढाडी भाई नत्था ते अब्दुल्ला ये वार कहंदे ने, उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। अजमत ते पोलिटिकल पावर ये दोवें नाल नाल तुरदियां ने, और इस नूं गुरु नानक साहब ने डिफाइन किया सी, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। ते बेपत करन वाले कौन हुंदे ने?
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1710 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਇਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਡੋਗਰੇ ਔਰ ਮਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਦ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੇਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ, ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਕਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਤੇੜ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸਨੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉयਜ਼, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ कि दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, कि दर्द इंसानी की हुंदा है ਉਹ ਇਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 5 ਮੈਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸੰਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨੰਦੀ ਬੈਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ,
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਰਡਰ ਨੇ 2002 ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸਕੇਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही ये याद रखें हमारी गुरियाई। पातशाह सानू गुरु ने बनाया हुआ है, हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए जय जय बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए। पातशाहत सॉवरनिटी तुहाडे अंदरों शुरू हुंदी है। गुलाम वो बनदा जो गुलाम रहना चाहुंदा है। भाई बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह की ने, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह जिन्होंने असी याद कर रहे हैं, वो योधे जिन्होंने अखीरले साह ते अखीरली गोली तक किवें अकाल तख्त नूं डिफेंड किया, उही इतिहास दोहराया गया। चमकौर दी गढ़ी साडे सामने आई, शहीद बाबा गुरबख्श सिंह साडियां मन दीआं अखां सामने आए, शहीद बाबा दीप सिंह साडियां मन दीआं अखां सामने आए। इतिहास रिपीट कर रहा है। पर मंदे भागां नूं जे कोई कौम ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਆਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਘਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਘੇਰਾ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵਾਰ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ, ਉਹ ਡਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ 6 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਏ, ਯੂਪੀ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 9 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2900 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਰ ਉਸ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ
सिर्फ तो सिर्फ वो ड्राइंग रूम फिलोसफर बने हुए ने, ते जेड़े काम करन वाले ने जे उन्हां तो कोई गलती भी हुंदी है तो वो उस नूं इन्ना वड्डा बना के पेश करते हैं कि जिवें उन्होंने कोई गलती ना की होए। एजेंसियां खतरनाक मोड़ तक अज लड़ाई नूं लै आईयां ने। एक पासे सिखां ने अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूके डायस्पोरा 5 मिलियन सिखां ने खालिस्तान की ताकत दिखाई है। खालिस्तान रेफरेंडम यूके च होए, कैनेडा च होए, कल तुसी सिडनी च देखिया 3 वार उन्होंने साइट बदलवाए। 6 वार जस्टिस जिहड़ा इस नूं हैड करदा है, पर जदों कल एक नवें सिर्फ 24 घंटे के नोटिस से एक नवें सेंटर च वोटां लई कहा जाता है तो इंटरनैशनल खबरां ने 40,000 तो ज़्यादा सिख वोटां दे लई आके खलोंदे ने। मैं समझदा है कि यह वेला एक दूसरे दियां गलतियां कड्ढण दा नहीं है। एक क्राइटेरिया होए कि जिहड़ा भी पंथक एजेंडे ते काम करदे, पंथ लई काम करदा, उस दे नाल असीं खलोणा। एजेंसियां दी गंदी खेड लाहौर तक पहुंची। किवें भाई परमजीत सिंह पंजवड़ नूं राह एजेंसियां ने पहाड़े दे टट्टूआं राहीं जिहड़ा वो शहीद करवाया, ये गल रुकण वाली नहीं है। इस नूं असीं देखांगे आने वाले पीरीयड। ये बिल्कुल KGB और मोसाद के पद चिन्हां ते तुरे हुए ने, आपस दे विच सिर जोड़ के, जिस नूं अमेरिकनस कहंदे ने वी एग्री टू डिसएग्री, कि असीं इस गल नाल सहमत होईए कि असीं असहमत हो सकते हैं। अज दी ये स्ट्रेंथ, और मैं मुबारकबाद दिंदा है प्रबंधकां नूं। 2014 दे विच जिहड़ा संकल्प तुसीं लिया कि सैन फ्रांसिस्को दुनिया का एक अहम शहर है, इत्थे साडी जून महीने गुरु अर्जन साहब की शहादत नूं याद करदे हैं, घल्लूकारे नूं याद करदे हैं, नगर कीर्तन होना चाहिए। बहुत सुचज्जा प्रबंध है, इस नूं इसे ही हौसले दे नाल जारी रखो। तो ये मैसेज मैं समझदा है भी कुछ चीज़ां बेशक सिंबॉलिक हुंदियां पर वो मैसेज हुंदा है। कई कहणगे जी नारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा है। ये हकूमत नूं पुछो, दुश्मन नूं। वो कैनेडा गवर्नमेंट नूं ऑफिशियल प्रोटेस्ट करते हैं, आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नूं कहंदे ने जी आ खालिस्तान लफज बंद करवाओ। इसका मतलब है कोई तो अहमियत है। कनकलूजन दे विच 5 नारे जदों अज असीं हरमंदर साहिब वल अपने मन नूं टिका रहे हैं, अकाल तख्त साहिब जिस तो ये पहली आवाज़ वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र सी, जिस अकाल तख्त नूं डिफेंड करदे हैं साडे ਸਿੰਘਾਂ ने अखीरले साह ते अखीरली गोली तक जूझे। ते सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले 20वीं सदी के महान सिख जिन्हां दा इह सुनेहा सी खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे, ते शहीदां दे खून दा हक खालिस्तान की प्राप्ति नाल जुड़िया होया है। आओ 5 बुलंद नारे खालिस्तान के फिजा विच गूंजण, दुश्मन तक ये मैसेज आए कि जिथों सूरज चढ़दा है इस प्लैनेट ते न्यूजीलैंड की धरती, ते जिथे सूरज डुबदा है वैनकूवर की धरती, सरी दे 7 लाख के इकट्ठ विच भी यही नारे गूंजे सन कि डायस्पोरा सिख अपने पंजाब की धरती नूं दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाने लई वचनबद्ध है। अकाल तख्त तो आई आवाज़, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज़। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।